your praises fill my heart. Let each vessel offer up to you the sacrifice of praise. Mighty God, mighty Savior, mighty Lord God, through the valley of the shadow of tears, you have brought each one of us outside. ప్రభా మీరు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ప్రభా మేమందరూ చీకటి లోయలో మేము వెళుతుండగా ప్రభా మీరు వెలుగులోకి మాకు తీసుకుని ఇక్కడ తీసుకొచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. Many hearts are weary and sad and burdened. ఇక్కడ ఎంతోమంది ఎంతో బాధలతోనూ కష్టాలతోనూ దుఃఖమైన మనస్సుతో ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. And so we lift the burden of every heart, of every person seated here. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి వారి హృదయ భారాలను మనము తీసివేసేద్దాము. And we put all those burdens upon your shoulders, ప్రభా Lord. ఆ భారములన్నిటినీ మీ భుజములపైన మేము వేస్తున్నాం ప్రభా. Every burden of sin and sadness and tears మరి and hopelessness, we put it upon your shoulders. ప్రభా ప్రతి భారము ఏ విధమైన భారమైనా కూడా మా హృదయం నుంచి వచ్చిన ప్రతి భారమును కూడా మీరు తీసివేయండి ప్రభా. Many of us have been crying out to you, Lord, Lord, when is your answer going to come? ఇక్కడ ఉన్న ఎంతో మంది దేవునికి మొరపెట్టుచున్నారు, ప్రభువా ప్రభువా ఎప్పుడు నా ప్రార్థనకు మీరు జవాబిస్తారని. But I want to tell you, నేను I మీకు చెప్పింది said in ఏమంటే the scripture that behold, today is the time, today is the right time. కాబట్టి మీకందరికీ నేను ఆదేశించడం ఏమిటంటే ఇదే చక్కటి సమయం, ఇటువంటి సమయంలో మీ హృదయ భారము నేను తీసివేసాను. Today is the time of salvation for ఇదే each మనందరికీ home రక్షణ over దినము. here. So I'm lifting up the tears, the burdens, the pains, the hopes, the aspirations from your heart, కాబట్టి మీ and హృదయ taking it భారమును upon the అన్నిటినీ, shoulders of మీ Christ. హృదయంలో ఉన్న కష్టాలన్నిటినీ దుఃఖాలన్నిటినీ ఇప్పుడే నేను తొలగించుచున్నాను. Just cast your burdens upon the Lord మనం and చేయవలసింది sustain ఏమంటే it. మన భారములందరినీ అన్నిటినీ దేవుని పైన మోపవలెను. My grace and mercy be upon you. నా కృప నా కరుణ మీ పైన My ఉన్నది. loving kindness be upon you. నా ప్రేమ నా కరుణ మీ పైన ఉన్నది. Unto him that cometh unto me, I will in no wise cast him out. నా దగ్గరికి వచ్చిన వారిని నేను ఎప్పుడు కూడా వారిని నా నుంచి విడగొట్టను. I'm opening up the doors of heaven and పరలోక sending ద్వారములు నేను answers తెరుచుచున్నాను. to you, beloved. మీ అందరికీ నేను ఆదేశించున్నాను నా ప్రియమైన బిడ్డలారా. I'm sending answers to you. మీ అందరికి కూడా ఇప్పుడే మీరు అడుగుతున్న దానికి అన్నిటి కూడా జవాబులు నేను I పంపిస్తున్నాను. will not let you be taxed beyond your ability to bear. మిమ్మల్ని ఎవరిని కూడా ఎంతో నేను భారం మోపుతానంటే మీ వల్ల సాధ్యం కానంత దానికంటే తక్కువ మీ వల్ల సాధ్యమైన అంత భారమునే నేను మీ పైన మోపుతున్నాను. My grace be upon you. My blessings be upon you. In నా Jesus' కృప నా కరుణ name. నా ఆత్మ మీతోనే ఉండను గాక. Amen. Praise God. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. దేవునికే మహిమ Kashohan చెల్లును గాక. Siro. Great glory is coming upon this place. ఎంతో Hallelujah. మరి Hallelujah. దేవుని మహిమ Hallelujah. ఎంతో బలంగా మన పైన కుమ్మరించబడుతుంది. Just receive it by faith with thanksgiving. విశ్వాసంతో నమ్మకంతో ఆత్మను పొందండి. May grace and mercy be yours. నా కృప కరుణ మీ పైన ఉండను In గాక. Jesus' name. యేసు ప్రభు నామమున అడుగుతున్నాను. Amen. ఆమేన్. Amen. Amen. Praise God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. So today we have a new member in our midst, Mr. Solomon,
And we have Divya who has come. Last time she came, we welcome you. We welcome you. Praise God. And we're so happy to see you back, Shirley, from your trip in India. Glory to your name. Glory to God's name. Glory. Glory to God's name. Yes, today the message is going to be given by our eldest son, Dinkar, who has a heart for the missions and who serves God along with his secular work. ఈ ఉదయకాలం ముందు మా పెద్ద కుమారుడు దినకర్ మరి దేవుని సందేశాన్ని తెలుపుతున్నాడు. ఆయన మరి సెక్యులర్లో కూడా పనిచేస్తూ మరి దేవుని పరిచర్య కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. May he speak to every heart. May God speak to every heart and give you the living bread for today to last you throughout the week. మనందరి కూడా దేవుని యొక్క కృపా మహిమలతో మరి ఆయన మరి వాక్యం ద్వారా మనందరికీ ఎంకరేజ్మెంట్ దొరుకుతుంది. So we welcome you, Dinkar. Please come and give God's word to us. Praise the Lord. Good morning, everybody. How are you all doing? మీరంతా అంత బాగున్నారా? So good to see you all after some time. మిమ్మల్ని ఎంతో కొంతకాలం ముందు నేను చూసుంటిని, మళ్ళీ ఇప్పుడు చూసినందుకు నేను ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. It's such a blessing to be back here. ఇక్కడ వచ్చుట నాకు ఎంతో ఆనందకరమైన విషయము. So I'm not worthy, but I just want to thank God for giving me this opportunity to share whatever He has spoken to me. మరి దేవుడు నాకు ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. May the word bless you and speak to each one of you. మీరందరూ కూడా దేవుడు అందరి ఆశీర్వదించును గాక. So today as I was preparing yesterday and during the week also, I was like thinking what God is going to speak, and then suddenly certain things were coming in my mind. నేను నిన్న ఉదయంలో ఏ విషయం గురించి నేను మాట్లాడాలని అనుకుంటూ ఉంటే కొన్ని విషయాలు దేవుడు నాకు తెలిపినాడు. So it just the title which kind of struck me was, Are you willing? Sorry? Are you willing is the title. మరి నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా, నువ్వు తయారుగా ఉన్నావా అనే విషయం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. So we will start by reading the word. Somebody can read if required in Telugu. We will read from first portion is from Ezekiel chapter 1 verses 4 to 27. మొదటి భాగము ఎజికేల్ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 4 నుంచి 22వ వచనం వరకు చదువుదాము. ఎవరైనా తెలుగులో బైబిల్ నుంచి చదివితే బాగుంటుంది. Anybody wants to read? Or you can read in English also, not an issue. Yeah, Shalini, you can come here, please. Or you want to read from there? It's okay. Read little loud. Chapter 1, verses 4 to 27. చాప్టర్ 1 నుంచి 24 అధ్యాయం 4 నుంచి 27 వచనం.
Thank you. థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్. So, this is such a complex dream. Did anyone here understand? I mean, Ezekiel saw this dream. మరి ఎజికేలు వర్ణించిన ఈ కళ మనకు అర్థం కానిది, ఏదో గందరగోళంగా కనిపిస్తున్నది. So, he saw 4 creatures, 4 heads. మరి అక్కడ 4 జీవులు, వారికి 4 ముఖాలు ఉన్నట్టుగా చూశాడు. One was the face of human, then there was lion, and then ox and eagle. మరి మీరు చూసినట్టయితే అక్కడ ఆ ముఖాలు 4 ఏమిటంటే, ఒకటి సింహం వలె ఉండే, ఒక మానవుని వలె ఉండే, ఒక పక్షిరాజు వలె ఉండే, ఒక ఎద్దు వలె ఉండే. And it says that each of the creatures was like burning coals. సారీ, Each of the creatures appeared like burning coals. వారందరూ కూడా జీవులంతా ఒక మండుతున్న మరి మరి మండుతున్నగా పొగలొచ్చే దాని వల్లగా కనపడినారు. Bright light flashed out of it. సారీ, Bright light flashed out of it. దాని నుంచి ఎంతో కాంతి మరి ప్రజ్వలిస్తూ వస్తున్నది. And they had wheels below them. వారి కింద కూడా మరి చక్రాలు ఉన్నట్టు చూస్తున్నాం. And they could move in all 4 directions. మరి వారు అన్ని దిశల్లో కూడా వారు వెళ్తూ ఉండేవారు. And the living creatures moved. The wheel beside them moved. వారు ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా వారి పక్కనే ఈ చక్రాలు కూడా వాళ్ళతో వెళ్తున్నాయి. And towards the end he says, above the vault over the heads was what looked like a throne of lapis lazuli. సారీ, Above the vault, కమ్ బ్యాక్. above the vault over their heads was what looked like a throne of lapis lazuli. మరి వారి పైన కూడా ఒక కప్పు మాదిరి ఉన్నది, అది ఒకటి కాపర్తో చేసి ఉన్నది. Such a complex dream. అది ఎంతో మరి మనకు అర్థం కాని కథగా మరి కలగా కనపడుతుంది. Even when I was reading it many times, I didn't understand most of it. నేను ఎన్నోసార్లు చదివినా కూడా నాకేం అర్థం కాలే. So why did Ezekiel get this, and who was Ezekiel? So today we will study first about Ezekiel and how it applies to our lives. మరి ఎజికేల్ ఎవరు, ఈ కళ అర్థమేమిటి అని మనం తెలుసుకుంటే మన జీవితాల్లో కూడా అది ఏ విధంగా మన వర్తిస్తుంది అనే విషయం మనం తెలుసుకుంటాం. Yeah. So Ezekiel was a prophet of God. మరి ఎజికేల్ యొక్క దేవుని యొక్క ప్రవక్త In the kingdom of Judah. మరి యూదా రాజ్యంలో ఆయన ప్రవక్తగా ఉన్నవాడు. So it dates back to somewhere around 597 BC, so more than 2600 years ago. మరి క్రీస్తు పూర్వము 600 సంవత్సరాల ముందు జరిగిన విషయం ఇది. So the word, what Ezekiel means, I thought I will just understand that so that we understand who Ezekiel is better. మరి ఈ ఎజికేల్ మనకి ఏ వర్తమానం ఇస్తున్నాడు అనే విషయం మనం తెలుసుకుంటే మనకు ఎజికేల్ ఎటువంటి వాడు కూడా తెలుస్తుంది. So the word Ezekiel came from a Hebrew word called Yeshekar. మరి హిబ్రూ, ఆయన పేరు హిబ్రూలో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ Yeshekar. యెషెకర్ సంథింగ్, అది హిబ్రూ So that is భాషలో. the Hebrew word actually, and it comes from 2 Hebrew words. సారీ, It comes from 2 Hebrew words. మరి అది 2 హిబ్రూ పదముల నుంచి వచ్చినది. One is Chazak, ఒకటిది చకాబ్, and the other is El. సరే, El. ఎల్. So basically what Ezekiel means is God is stronger. మరి నేను చెప్పాలంటే హిబ్రూ భాషలో ఎల్ అంటే దేవుడు, కాబట్టి దేవుడి నుంచి వచ్చిన వాడు అనే దాని అర్థం. So Chazak means strong or courageous, షజాక్ అంటే చాలా బలవంతుడు, శక్తివంతుడని. and El means God or mighty. మరి ఎల్ అంటే అది మహాఘనుడైన దేవుడు. So the word Ezekiel means God is strong. దానికి పేరు మనకేం తెలుసు అర్థమవుతుందంటే దేవుడు మహాబలుడని. God strengthens. మరి దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడు. God will strengthen. So these are the meanings of his name. దీని అర్థాలు ఇది పేరులో. So then I just try to understand his life and just wanted to share. So basically Ezekiel was at a time when already Judah was captured and they were under the kingdom of Babylon. మరి మనకు తెలిసిన విషయంగా వారందరూ కూడా బాబిలోన్ రాజ్యంలో వారి
వారి అక్కడ బంధితులుగా ఉండేవారు. So he was called for a prophetic calling at the age of 30. మరి అతడు ఏ సమయంలో అంటే అతను 30 సంవత్సరం ఉన్న టైంలో దేవుడు ఆయన తన ప్రవక్తగా పిలిచినట్టుగా చూస్తున్నాం. So last time I had spoken about Jeremiah and how Jeremiah was trying to strengthen them when they were going into exile. మరి మీరు చూసినట్టయితే ఇర్మియా గ్రంథంలో వారు ఈ విధంగా బానిసత్వంకు వెళ్ళే ముందు ఏ విధంగా వారిని ఎంకరేజ్ చేశాడు, బలపరిచినాడు. So the difference between two is Jeremiah was there in the kingdom of Judah. He was not in the time of captivity. మరి ఇర్మియాని మీరు చూసినట్టయితే ఆయన ఈ విధంగా మరి బంధితులు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు బాబిలోన్లో బంధితుల కానక ముందు ఆయన ప్రవక్తగా ఉండేవాడు. But Ezekiel was in captivity in Babylon. కానీ ఎజికేలో వ్యత్యాసం ఏమంటే అక్కడ బానిసత్వంగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రవక్త అయిన. So what does this mean? దీనివల్ల మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? Even Ezekiel was going through what the captives were going through. మరి దీనిలో ముఖ్యమైన తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంటే దేవుని ప్రవక్త అయిన ఎజికేల్ కూడా మరి ఆ బానిసత్వంలో మరి బాధపడుతూ ఉండేవాడు ప్రజలతో కూడా. So you can imagine how captives are treated. మనకు తెలుసు మన బందీలను ఏ విధంగా మరి ఈ విధంగా ఏ విధంగా వారితో మరి ప్రవర్తన ఉంటుంది. So he's in an unknown land. He's along with the people of Judah and they are all captives. మరి మీరు చూసినట్టయితే ఏ సందర్భంలో ఉన్నాడంటే అక్కడెక్కడో బంధితులుగా ఉన్నారు. ఆ ప్రదేశం కూడా మనకు తెలియని ప్రదేశం. అటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన ఉన్నాడంటే ఆయన పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండాలి. So in these circumstances he was willing to stand up and become a prophet. కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన లేచి దేవుని ప్రవర్తగా అక్కడ దేవుడు వినియోగించుకున్నాడు. So when Judah was in captive, they were complaining, they are rebellious. మరి ఇజ్రాయెల్ రాజ్యాంగము వారు బానిసలో ఉన్నా కూడా వారు ఎప్పుడు కూడా మణుగుతూ ఉండేవారు. And yet being in a similar situation like them, he was condemning the people of Israel. కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లో అనుభవిస్తున్నా కూడా మరి హిజ్కియా వాళ్లకు వారికి ఆదేశించిన విషయాలు వారి ప్రవర్తన పైన ఏ విధంగా ఉండాలని మాట్లాడాడు. వారిపైన ఒక విధమైన మరి వారికి కండెమ్ దెమ్ అంటే వారికి మరి హెచ్చరించినాడు. So he told them about their sinful actions. మరి వారు చేస్తున్న పాప కార్యాలను గురించి So basically we read about the dream. So what was this kind of dream in which it's called apocalyptical dream? మరి ఇటువంటి ఈ కళ ఆయనకు వచ్చినది ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. ఏ సందర్భంలో మాట్లాడింది అపోలిటిక్ డ్రీమ్ అంటారు. అంటే అది దేవుని నుంచి వచ్చిన కళగా మనం గ్రహించాలి. So apocalyptic dream are basically symbolic pictures. అంటే అపోలిటిక్ డ్రీమ్ అంటే కళ అంటే అది మాత్రం అది ఒక దృశ్యాల ద్వారా మనకంతా తెలిపేట్టుగా అది కళ అన్నమాట. So these pictures convey an idea. These pictures convey an idea. కానీ వాటినన్నిటిని కూడా మనం సమకూర్చి చూసినట్లా మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏం దేవుడు మనకు తెలుపుతున్నాడని. From this book we do not come to know whether he understood the dream or not. మరి మనం ఈ విధంగా మనం గ్రంథంలో చదువుకుంటే మనకేం అర్థం కాదు. But obviously it seems like he didn't understand it completely. కానీ మీరు చూసినట్టయితే మరి ఎజికేల్ పూర్తిగా దాన్ని అంతటిని అర్థం చేసుకున్నవాడు అని మనం చూస్తున్నాం. But yet being in captivity he was willing to prophesy for God. కానీ అటువంటి బానిసత్యంను అనుభవించు కూడా దేవుడు ఇచ్చిన మరి హెచ్చరికలను ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు తెలుపుటకు ధైర్యంగా నిలబడినాడు. Never have we seen in some of these chapters as we go through that he has said, God, I didn't understand, so how can I do it? ఏ సమయంలో కూడా మీరు ఈ పూర్తి గ్రంథం చదివిన హెజ్కేల్ గ్రంథంలో ఎక్కడ కూడా ఆయన గొనగలేదు, సనగలేదు, ప్రభు నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు నాకు అర్థం కాలేదని. So imagine what he saw in about 600 BC. మరి మనం యోచించాలి 600
సంవత్సరము క్రీస్తు పూర్వం, అంటే ఈ కాలంతో కలుపుకుంటే కనీసం 800 సంవత్సరాల ముందు జరిగిన 7,000 జరిగిన విషయం ఇది. Same thing was again seen many centuries later. అదే విషయము ఎన్నో శతాబ్దాల తర్వాత మరి మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తూ ఉన్నది. By John. సరే, By John. ఇది యోహానులో ఈ విషయం మనకు రాసి ఉన్నారు. So I will just read a few verses. You can open your Bible to Revelations chapter 4 verses 6 to 8. మరి ప్రకటన గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6 నుంచి 8వ వచనంలో మనం చదువుకుందాము. So what he says here, let's read. Can somebody read? Revelations 4 6 to 8. ప్రకటనల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6 నుంచి 8వ వచనం. ప్రకటనల గ్రంథము 4 6 నుంచి 8. Yeah, that's it. థ్యాంక్ యూ. So same thing he saw, John. It was a living creature, same ox face, man, eagle, all those same faces he saw. మరి అదే వర్ణన ఎజ్కేల్ ఇచ్చిన వర్ణన ఈ యోహాన్లో కూడా పత్రికలో మనం చూస్తున్నాం. So imagine how great a prophet was that God showed him all this even so many centuries before John. మరి ఎజ్కేల్ ఎంత మహానుడు అంటే మీరు చూస్తే ఎన్నో వేల సంవత్సరం ముందు జరగబోయే విషయాలన్నీ కూడా ఆయన ప్రవర్తించినాడు. And if we see through these chapters, many times he is being called the Son of Man. మరి మీరు చూసినట్టయితే ఈ గ్రంథంలో ఆయనను దేవుని కుమారుడు అని కూడా అక్కడ రాసి ఉన్నది. So why will he call him the Son of Man? మరి సారీ రాంగ్, ఇట్ ఈస్ Son of Man. సన్ ఆఫ్ మ్యాన్, మనుష్య కుమారుడు అని ఆయన్ను పిలిచారు. ఎందుకు ఆ విధంగా ఆయన పిలిచారు? So there is a difference between Son of God and Son of Man. మరి దాంట్లో ఇదేమిటంటే మానవుని కుమారుడు మరి దేవుని కుమారులో వ్యత్యాసం ఎంతో ఉన్నది. So the reason he was trying to call him the Son of Man మరి ఎందుకు ఆయనను మానవ కుమారుడా అని పిలిచాడు? is to probably tell him that he is a human being. అది ఏమిటంటే నువ్వు మనుషుడు అని తెలుపుటకు మానవ కుమారుడా అని పిలిచాడు. He is like a normal human, weak. అది ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి, మనుషుడు. So again and again he emphasized to Ezekiel that he is Son of Man. అది దేవుడు ఆయన ఉద్దేశించి ఎన్నోసార్లు చెప్పినది ఏమిటంటే నువ్వు దేవుని కుమారుడు కాదు, మనుష్యుని కుమారుడు అనే విషయము ఆయన పైన మరి ఎంతో నిశ్చయంగా చెప్పి ఉన్నాడు. So I will read couple of verses from Ezekiel chapter 2 just to also give you a background. Ezekiel chapter 2 verses 2 to 4. మరి ఎజికేల్ గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 2 నుంచి 4వ వచనం గురించి మనం ధ్యానించేద్దాం. So again here he is saying to him, the Spirit came on him and raised him to my feet, and I heard him speaking to me. He said, again, see, even in first one he said, Son of Man. In the third verse again he's saying, Son of Man, I am sending you to the Israelites, to a rebellious nation that has rebelled against me. They and their ancestors have been in revolt against me to this very day. మరి ఇక్కడికి మీరు చూసినట్టు కూడా ఆయన్ను మానవ కుమారుడాని మనం దేవుడు పిలిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. పిలిచి చెప్తున్నాడంటే ఈ తిరుగుబాటు చేసిన ఇజ్రాయెల్ రాజ్యాంగంలోకి ప్రజల దగ్గరికి నేను పంపుచున్నాను. And then in the verse 4 it says, people to whom I am sending you are obstinate and stubborn. వారు ఎటువంటి వారు అంటే మొండి తరం వారు, ఆబ్స్టినేట్ అయిన వారు, అటువంటి ప్రజల దగ్గరికి నేను పంపిస్తున్నాను. So if I come to any one of you and say, go to these people, they are very rebellious people, they are very stubborn people, they are very obstinate people, go speak to them, what will you do? అదేవిధంగా మనకు దేవుడు మన దగ్గరికి వచ్చి మనకు చెప్తే నువ్వు అక్కడికి పో, వారు ఎంతో మొండి తరగము,
వారెంతో మాటలు వినని వారు, గర్విష్ఠులు. వాళ్ళ దగ్గర పోయిన వచనం చెప్పమంటే మనం వెళ్ళగలమా, వెళ్తామా? మన జవాబు ఏమిటి దేవునికి? Most of the time, we don't know about whom we are going to share the word, right? We don't know what kind of personality that person is. మనకు తెలియదు ఏం మాట్లాడి, ఏ విధంగా మాట్లాడి దేవుని వాక్యం అని చెప్పాలి అని మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళేదానికి ఇష్టపడము. But here, such strong words, rebellious, obstinate, stubborn, clearly you're being told, these are the people you have to go to. మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే దేవుడు ఆయనకి చెప్తున్నది ఏమంటే, వీరు ఎప్పుడు నా గురించి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు, నాతో మరి ఎప్పుడు కూడా వీరు భేదంగా వేరుగా ఉండేవారు. అటువంటి వీరు గర్విష్ఠులు, వీరి దగ్గరికి వెళ్ళమంటే మనం వెళ్తామా? So even if in work, suppose forget going to share the gospel, even in work, your boss comes and tells, these are the kind of people, I'm giving you a team like this, what will you do? అదేవిధంగా మనం పరిచర్లో కూడా ఏమన్నా ఈ విధంగా వీళ్ళ దగ్గరికి, ఎటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడమంటే మాట్లాడతాం. Most of will say, I don't want to take this team, I'm okay with what I'm doing. Correct, no? మనమంతా అనుకుంటాం, నాకెందుకు ఈ అనవసరము, ఈ బాధ నాకెందుకు, వేరే వారిని ఎవరినైనా పంపించే ఉంటాం. I'll go and say, these are rebellious, you yourself are saying rebellious, stubborn people. How will I manage such people? మరి దేవుని మనం ప్రశ్నించట్టు, ప్రభా మీరే నాకు చెప్తున్నారు, వీరెప్పుడు కూడా వ్యతిరేకంగా నీకు ప్రవర్తించేవారు, వీరి దగ్గర పోయి నేను మాట్లాడమంటున్నా, అదేం నా సాధ్యం కాదంట. So imagine what kind of a prophet he was, that even knowing all this, he still went ahead. మరి అంతా తెలిసినా కూడా ఎటువంటి ప్రవక్త అని మనం చూడగలము మరి హెజ్కేల్. So despite all this knowledge, he never told God, no, how will I do it also? He didn't even say that. ఎప్పుడు కూడా దేవునితో చెప్పలేదు ఆయన, ప్రభా నా వల్ల సాధ్యం కాదు అని. So such an important thing for us to learn from this. I mean, what a strong and faithful personality he would have been. మరి దీనివల్ల మనకు తెలిసేదంటే అటు దేవుని యందు ఎంత బలం పొందినవాడు, ఎటువంటి వాడు ధైర్యవంతుడు ఈ ప్రవక్త అని మనకు తెలుసుకోగలము. So he went and spoke to the people who were in exile. మరి వారు బానిసత్వంలో ఉన్న వారితో వెళ్ళి మాట్లాడటకు వెళ్ళినాడు. He went and told them that even though you are in exile in a foreign land, God is still here with you in Babylon. మరి ఆయన ఆదేశించినది ఏమంటే, దేవుని వాక్యం ప్రకారం చెప్పింది ఏమంటే, మీరు బానిసత్వంలో బాబిలోన్లో ఉన్నా కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. He went and tried to convince them that God is here in Babylon. అప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏమంటే, మన దేవుడు ఇప్పుడు బాబిలోను కూడా ఉన్న, అంటే ఆమ్నిసెంట్ అంటారు, అంటే ప్రతి ప్రదేశంలో దేవుడు ఉంటాడు అనే విషయం వారికి గుర్తు తెలిపినాడు. So what is your exile? What is your Babylon today? మరి మన జీవితాల్లో ఇటువంటి బాబిలోన్ ఎక్కడ ఉన్నది? I am sure all of you have an exile today, right? What is your exile? మనందరికి కూడా మన జీవితాల్లో ఇటువంటి బాబిలోన్ ఉంటుంది. It could be anything, right? It could be a financial issue, you never growing in your finances. అదే విధంగా ఆర్థికంగా మనం బాధపడుతుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము? It could be a debt trap you're in. డెట్ ట్రాప్ అంటే మనం అప్పులు తీసుకొని మనం వాళ్ళలో మరి వాళ్ళలో పడ్డాము. You are staying in the same company for many years but no promotion. ఏదో ఒక కంపెనీలో మనం చేస్తున్నాము, ఎంతో కాలంగా పనిచేస్తున్నాం, కానీ మనకు ప్రమోషన్ రాలే. So what are you doing in those circumstances? మరి ఇటువంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం? I want all of you to think, what do I do in such circumstances? Do I get ఇటువంటి rebellious? సమయంలో నేను ఏం చేస్తున్నాను అని మనలో మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. Or do I run away from there? మరి అక్కడి నుంచి పరిగెత్తిపోతే మేలు కదా. Or do I forsake God? దేవుని విడిచిపెట్టేస్తే పోతుందా? What do we do? ఏం చేస్తాం మనం? So these are situations which will continue. We also have our own Babylons. అదేవిధంగా మన జీవితాల్లో కూడా మన బాబిలోన్ ప్రతి వారికి కూడా ఉంటుంది. But we need to learn from Ezekiel how to handle those situations even when we are in captivity. మరి ఈ విధంగా హెజ్కేల్ ప్రవక్త నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అటువంటి సందర్భాల్లో ఏ విధంగా మనం జీవితంలో ముందుకు సాగాలి? How do we handle? How patient do we remain? మరి ఎంత విశ్వాసంతో దేవుని యందు మరి పేషెంట్గా మనం ఉంటాం ఇటువంటి సమయాల్లో? Do we think that God doesn't know that we are in exile?
దేవునికి తెలియదా వారు ఈ విధంగా బానిసత్వంలో ఉన్నారని? We all believe, right? He is the King of Kings. ఎందుకంటే ఆ దేవుడు సార్వభౌముడు, కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్. So he knows we are in exile. ఆయన తెలుసు కదా మనం ఈ విధంగా బానిసత్వంలో ఉన్నామని. So what is the point complaining when we are in exile? కాబట్టి మనకు తెలుసు, దేవునికి తెలుసు మన బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు. There are only అటువంటి సమయంలో దేవునికి కంప్లైంట్ చేసే ప్రయోజనం? the only thing we can do is one, depend on God. ఒక్కటి మన వల్ల సాధ్యమైనది ఏమంటే దేవునిపైనే ఆధారపడాలి. And do what is best in our control, correct? దాని తర్వాత మనం ప్రతిదీ కూడా దేవుని ఆధీనంలో ఉన్నది. So if I am at work, I'll continue to give my best. కాబట్టి నేను ఒకవేళ పని చేస్తూ ఉంటే ఆఫీస్లో నేను బాగా పని చేసి నా నుంచి మంచి మరి ఎంప్లాయీగా నేను చూపిస్తాను. If I am doing a business, I will try my best to reduce my debt. మరి నేను ఒకవేళ బిజినెస్లో ఉంటే నేను అప్పులు తక్కువ చేసుకోవాలా. If I'm a student, I will give it my best shot. I will study very hard. I will not give a chance for my parents to complain that he is not studying, she is not studying. మరి నేను ఒకవేళ స్టూడెంట్గా ఉంటే నేను కూడా ఎటువంటి కష్టాల్లో ఉన్నా బాగా చదువుతాను. మా తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్ల కొడుకు నా కుమారుడు చదవలేదు అని కంప్లైంట్ లేకుండేటట్టు నేను చదువుతా. We might be doing very badly in our studies, but that doesn't mean we give up. మన ఎక్కడ కూడా మనకు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా విడిచిపోయి వెళ్ళకూడదు. దేవుని పైన ఆధారపడి మరి ముందుకు సాగాలి. As humans, it's so easy for us to complain on the situation. మరి ఎప్పుడు కూడా మనం సనుగుటకు సాధ్యం, ఎప్పుడు కూడా సనుగుతూ ఉంటాం మనం. But will complain make you a better student or a better employee or help you improve your business? మరి సనుగు చేయడం వల్ల మనము మంచి స్టూడెంట్ కాగలమా? మరి మంచి ఉద్యోగం చేయగలమా? మంచిగా పని చేయగలమా? ఏ విధమైన బిజినెస్ కూడా చేస్తుంటే సనుగు చేయకుండా మన బిజినెస్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందా? Or are you like the Israelites or the people of Judea who needed a prophet? కానీ మన జీవితంలో కూడా అటువంటి ఒక ప్రవర్తనలో మనలో ఉండే అవసరం ఉన్నది. So which category do you look at yourself? మరి మీరు ప్రవక్త ఏ విధంగా ప్రవర్తించినాడో ఆ కాలంలో అదొక విషయం, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఏ విధంగా ప్రవర్తించారో అది రెండో విషయంలో. ఈ మధ్యలో ఎక్కడ మనం ఉండాం? ప్రవక్త వల్లే ఉండాలనుకుంటామా, ఇజ్రాయెల్ ప్రజల వల్లే ఉంటాం? So let us look at what instructions God gave Ezekiel. మరి దేవుడు ఏ విధంగా ఎజెకియల్కు ఆదేశించినాడు, ఏ విషయాలపైన ఆదేశించాడు అనే విషయాన్ని మనం ధ్యానించేద్దాం. So can somebody open Ezekiel chapter 2? Ezekiel chapter 2. ఎజెకియల్ గ్రంథము 2వ అధ్యాయము verses 4 to 8. 4 నుంచి 8వ వచనం. Can somebody try and read this for us? ఎజెకియల్ 2, 4 నుంచి 8. So these are the instructions God is giving Ezekiel. What is he telling him to do? He's saying, you go out, son of man, you go. He's always calling him son of man. Again, if you see in verse 6, he calls him son of man. పదే పదే మరి ఎజెకియల్ను మానవ కుమారుడా అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. So in verse 5 he says, whether they listen or fail to listen. Whether they listen or fail to listen. వారు విన్నా వినకపోయినా. So that is not up to you. He's like don't worry about that. Whether they listen, don't listen. You just go. వారు వింటారా నీ మాట, వినరా నీ మాట, దానితో ఏమీ లేదు. నువ్వు పోయి నేను ఇచ్చిన వర్తమానాన్ని వారికి తెలుపమన్నాడు. So what was the role God was telling him to do? మరి దేవుడు ఏమి చెప్తున్నాడు ఆయనకు? He wanted him to go and tell them why they have been put in exile. మరి
ఆయన దేవుని వాక్యం ఏం తెలపాలనుకుంటే మీరు ఈ బానిసత్వంలో ఎందుకున్నారు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలారా? So when you are in exile, do you want somebody to come and tell you why you are in exile? మరి అదేవిధంగా మన జీవితాల్లో కూడా అటువంటి బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎవరైనా వచ్చి నాకు చెప్పాలా, పోయి చెప్పాలా మీకు నువ్వు ఈ విధంగా బానిసత్వంలో ఉన్నావని? So how many years were they in exile? Do you know? Anybody knows? ఎవరికైనా తెలిసినా ఎన్ని సంవత్సరాలు వారు ఆ విధంగా బానిసత్వం? Not 1, 2, 3, 70 years they are in exile. వాళ్ళు 70 సంవత్సరములు బానిసత్వంలో ఉన్నారు అని మనం ఆ చరిత్రలో మనం గుర్తిస్తున్నాం. So are you waiting for somebody? Will you keep on waiting for so many years for somebody to come you and tell you why you are in exile? మరి అదేవిధంగా మనం కూడా 70 సంవత్సరాలు ఏ విధంగా ఇజ్రాయెల్ రాజ్యంలో ఒక ప్రవక్త వచ్చి మాకు చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నారో అదే కూడా మన జీవితంలో కూడా మనం ఎవరో వస్తారు నాకు చెప్తారు, సరైన మార్గంలో నేను వెళ్ళాలి అని మనం దాని కొరకు వేచి ఉంటున్నాము. No, I'm in exile. I'm not doing well in my work. I'm not doing well in my business. What do I do? Will you keep complaining? నాకు నా బిజినెస్లో సరిగ్గా పోవడం లేదు, నేను చూస్తున్న ఆఫీస్లో కూడా నా వల్ల కావడం లేదు, సాధ్యం కాలేదు, ఏది కూడా నేను సరిగ్గా చేయలేను అని ఆ విధంగా ఎల్లప్పుడూ బాధపడుతుండే ఉంటామా? Then if that is you today, I can tell you that you have to keep waiting for 70 years. అటువంటి ప్రవర్తన మీలో ఉన్న మీ హృదయంలో అటువంటి భావన ఉన్నట్టయితే 70 ఏళ్ళు ఖచ్చితంగా మీకు కూడా పడుతుంది. Nothing will happen. You keep on complaining, years will pass away of your life. అదేవిధంగా ఏం కాదు, మునుగుతూ ఉండాలి, కానీ 70 సంవత్సరాలు అయితే కానీ ఏమి కాదు. So God has got you into exile for a certain reason. దానికి దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుంది? So Ezekiel went to tell them those reasons. మరి దానికి ఈ విధమైన బాధల్లో ఎందుకున్నారు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల అని వారికి చెప్పుటకు దానికి కారణం ఏమిటి అని చెప్పుటకు మరి ప్రవక్త అక్కడి వెళ్ళినట్టుగా చూస్తున్నాం. He tried to bring awareness to them. దాని ద్వారా వారిలో ఒక విధమైన పరివర్తన వచ్చేటట్టు చేయటకు మాట్లాడినాడు. So are you wanting to be Ezekiel or are you wanting to be the exiled complaining people of Judah? మరి మనలో మనం ప్రశ్నించుకోవాలి, నేను ఎజికేల్ వల్ల ఉండాలా లేదా ఇజ్రాయెల్ ప్రజల వల్లే ఉండాలా, ఇప్పుడు గొణుగు ఉండాలా? So if you are taking the second category, nothing is going to happen. We can see from this story that it took 70 years. So how much more it will take for us to remain in captivity? మరి ఆ విధంగా వారు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఎజికేల్ మాటలు వినలేదు, దేవుడు ఇచ్చిన సందేశాన్ని వినలేదు. వారు 70 సంవత్సరాలు ఆ విధంగా బానిసత్వంలో ఉన్నారు దాని కారణంగా. అదేవిధంగా మన జీవితాల్లో కూడా జరుగుతుంది, 70 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కూడా కావచ్చు. Are you willing to take the gospel of Christ to people or you just want to keep waiting? మరి దేవుని వాక్యంను మనం పంచుకుంటున్నాము వేరే వారితో, లేదా అంటే ఎవరో నాకు చెప్తే నేను పోయి మళ్ళీ ప్రవచిస్తానని చెప్తున్నావా? Even if you don't listen to anything in this message, only carry this point and introspect. Where do I want to be? Which category? మరి మీరు ఈ పూర్తి దేవుని వాక్యం విన్న తర్వాత ఏమీ లేకపోయినా కనీసం నేను ఎక్కడున్నానయ్యా అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. So if you are in the first category like Ezekiel, in today's scenario, because that is many centuries, 2500 years back, what should you be doing? మరి ఒకవేళ ఎజికేలు 1000 సంవత్సరాల ముందు ఏ విధంగా ప్రవర్తించినారు అనే విషయాన్ని చూసుకున్న తర్వాత మనం ఈ సందర్భంలో ఈ కాలంలో ఎజికేల్ చేస్తాము. What will you do? ఏం చేస్తాం? Of course, you should pray, you should depend more on God, look into His word. అది మనకు అందరికీ తెలిసిన దేవుని పైన ఆధారపడి ప్రార్థిస్తూ దేవునికి మొరపెట్టుతూ ఉండాలి. You should have fellowship with believers. దాని తర్వాత మనతో ఉన్న బిలీవర్స్తో కూడా ఎప్పుడు కూడా వారితో మనం కలిసిమెలిసి ఉండాలి. With prayer and reading the word, God will strengthen you. ఎందుకంటే మనం ప్రార్థన ద్వారా దేవుని వాక్యం ద్వారా బలపరచబడతాం. So God is clearly, again He was saying in verse 5, whether they listen or fail to listen. మరి మీరు 5వ వచనంలో మీరు చూసినట్టయితే దేవుడు ఆదేశిస్తున్నాడు ఎజికేల్కు, వారు వినకపోవని. They will know that a prophet is among them. వారికి తెలియాలి
ఇక్కడ ఒక నా ప్రవక్త మీ మధ్యలో ఉన్నానండి. So if you take the step, if you are just willing to go, he will take care of telling that you are his child. మరి మీరు అదే విధంగా మరి దేవుడు ఆదేశించిన వెళ్ళగలరా? He says, do not be afraid. Verse 6 says, do not be afraid. మరి ఎప్పుడు కూడా మరి జడియకము మరి భయపడకము అని మనకు ఆదేశించున్నాడు. No thorns, barriers around you. You will live among the scorpions. అక్కడ పాములు ఉన్నా తేళ్లు ఉన్నా కూడా మనకు తీర్చినా కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళము. So he will be with you is what he's saying. If you're becoming like Ezekiel, God will go before you. People will know that you're a prophet. దాని కారణంగా ఎజికేలుగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే అందరు గుర్తించినారు ఇది దేవుని యొక్క ప్రవర్తన. So even if we see verse 2, it says, as he spoke, the Spirit came upon me and raised me to my feet, and I heard him speaking to me. మరి ఆ విధంగా దేవుని వాక్యం ఉంటున్నప్పుడు సాష్టాంగ పడినప్పుడు ఆయన ఈ మాట విన్న తర్వాత ప్రవర్త ఎజికేలు మరి పైకి లేచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. So if you are willing, the Spirit automatically comes, help automatically comes. అదేవిధంగా మనం కూడా జీవితంలో బాధపడుతూ ఉంటే దేవుని పైన ఆధారపడిన ఎట్లా ధైర్యం దాన్ని ముందుకు సాగంటే దేవుడు వచ్చి మనకు పైకి లేవనెత్తి ముందుకు సాగిస్తాడు. But the willingness has to come only from you. కానీ నేను ఇష్టపడవలసింది నా దగ్గర నుంచి రావాలి. God cannot get willingness in your heart. No, you are a human. మనమంతా మనుషులం కాబట్టి మనలో అటువంటి దేవునికి ఇష్టం పని ప్రవర్తించాలని మనం యోచిస్తున్నామా? So let us then understand how we can be a messenger for Christ. దాని ద్వారా మనం చూసుకుందాం ఏ విధంగా మన దేవునికి సందేశం ఇచ్చి మెసెంజర్స్గా ఉండగలము, దూతలుగా ఉండగలము. So it clearly says in verse 6, go to the, don't worry about the barriers, don't worry about the scorpions, don't worry about the rebellious people. మరి దేవుడు ఇక్కడ ఆదేశించటంలో ఏమిటంటే నువ్వు భయపడకము, అక్కడ పాములు తేళ్ళు ఉన్నా కంపలున్నా మరి తిరుగుబాటు చేసిన ప్రజల దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళాలి, వారికి నా సందేశాన్ని ఇవ్వాలన్నాడు. In this whole passages which we read, the verse which struck me the most was verse 7 of chapter 2. మరి ఈ పూర్తి నేను చదివిన దాంట్లో ముఖ్యమైనది నాకు దొరికింది ఏమంటే 7వ వచనం, 2వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో నాకు చాలా నా హృదయానికి తాకింది. So let's get deeper into that. దాని గురించి మనం So in chapter 2 verse 7, 2వ అధ్యాయము 7వ వచనము, it says, you must speak my words to them. నేను ఇప్పిన సందేశాన్ని నువ్వు ఇవ్వాలి. So here it's not saying I will speak. It's not saying I will speak. ఇక్కడ నేను మాట్లాడతానని ఇక్కడ It's saying you means who? Me, you. You must speak the words to them. నీవు మాట్లాడాలి ఆ ప్రజలతో, అంటే నేను నువ్వే మాట్లాడాలి. So whatever your situation, whatever your exile, you have to take the step. మరి ఏ విధమైన బంధిత్వంలో మీరు ఉన్నా కూడా మొదటి మెట్టు మీరు తీసుకోవాలి. So are you that you who is willing? మీరు దాన్ని కూడా చేయాలనుకోగలరా? Are you willing to speak? మీరు మాట్లాడగలరా? Are you willing to come out of your exile? అదేవిధంగా బానిసత్వంలో నుంచి వెళ్ళి ఈ విధంగా మాట్లాడగలరా? If you are willing, then what does he say in the next part of that verse? మరి నేను ప్రభా నేను వెళ్తానంటే దాని తర్వాత ఏ ఆదేశం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకు? Whether they listen or fail to listen, for they are rebellious. ఎందుకంటే వారు తిరుగుబాటు చేసే ప్రజాంగం కనుక వారు వినకపోవని. But you, son of man, listen to what I say to you. మరి నేను చెప్పినది నువ్వు మనుష్య కుమారుడు వినుము. Do not rebel like the rebellious people. నువ్వు కూడా అటువంటి తిరుగుబాటు ప్రజల ద్వారా మాదిరిగా నువ్వు కూడా ఉండవు. So he's saying you don't worry whether they are listening to the gospel, not listening. You don't worry about that. నువ్వు వారు నా సందేశాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నారా లేదా దాని గురించి నీకు అనవసరము. నేను చెప్పింది వారికి చెప్పు. We are about 30 people sitting here. ఒక 30 మంది ఇక్కడ మనం దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాం. Nobody is listening to me probably. I don't know, I'm just saying. Sorry? I'm saying we are 30 people here, probably nobody is listening to me. I'm just saying like that. మరి ఏమో ఇక్కడ ఎంతమంది వింటున్నారు నా వాక్యం అంటే ఎంతమంది నాకు తెలియదు. It's okay.
God సరే, says it's okay. పర్వాలేదు. You go and speak. నేను మాట్లాడలేదు, ఎందుకంటే దేవుడు నాకు చెప్పినట్టు ఈ మాట మాట్లాడి నేను మాట్లాడుతున్నాను. So are you willing to be that messenger? కాబట్టి వారు మీరు వింటున్నారా లేదా అది నాకు దాంతో ఏం నాకు అవసరం లేదు. Because he just doesn't say that you have to tell them that they should convert, they should come out of Israel. He doesn't say anywhere here. He just says you give the message. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ వాక్యంలో ఎక్కడ చేయలేదు, వారిని పట్టుకురా, వాళ్ళకి బాప్తిస్మి, వాళ్ళు ఇచ్చేయని ఇక్కడ రాయలే. He's just saying you don't rebel like them. కానీ ఒకటి మాత్రము దేవుడు మనకు ఆదేశిస్తున్నాడు, ఏమిటంటే ఆ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలే నువ్వు కూడా నాకు తిరుగుబాటు చేయవద్దు. He's saying you don't rebel, you go and give the word. నువ్వు తిరుగుబాటు చేయకుండా నేను చెప్పిన మాటల వారికి వెల్లడించము. It will be hard, you will have tough times, you will have scorpions. సరే, You will have scorpions, you will have tough times, but you go. మరి అదేవిధంగా అక్కడ పాములు తేళ్ళు అన్నీ ఉంటాయి మార్గంలో, కానీ ముందుకు సాగము. But our job is to just to go share the gospel. Our job is to speak, see why we are in exile, and in that exile continue to follow God. మరి అటువంటి సమయంలో మనం చేయవలసింది ఏమంటే మనం వెళ్ళి వారికి వాక్యం తెలపాలి. బానిసత్యంలో ఉన్న సందర్భంలో కూడా మనం ఈ వాక్యాన్ని వారికి వెల్లడించాలి. So one of the another verses which struck me, and we will read again, is Ezekiel chapter 2 verse 6. ఇంకో వచనం నా హృదయంలో భారంగా I want you all to read it along with me. 2:6 అధ్యాయం. I want you all to read along with it. And you, son of man, do not be afraid. So this is the first time it says, do not be afraid. మొదటిసారి ఈ వాక్యం మనకు తెలుపుతుందంటే నువ్వు భయపడకము. Of them or their words. So don't be afraid, it says. First time. మొదటిసారి నువ్వు భయపడకము అని ఇక్కడ రాసింది. Do not be afraid of them or their words. వారు మాట్లాడేదాన్ని విన్నా కూడా నువ్వు భయపడకము. Again second time he says, do not be afraid. మరి రెండోసారి కూడా నువ్వు భయపడకము అంటున్నా. Through barriers and thorns all around you. అక్కడ మరి ఎంతో ఆటంకాలు ఉంటాయి, మరి ముళ్ళ కంపలు ఉంటాయి, కానీ భయపడకము. Again third part of it says, do not be afraid of what they say. వారు ఏ విధంగా నీతో మాట్లాడుతున్నారే అది విని నువ్వు భయపడకము. Or be terrified by them. ఆ? Or be terrified by them. కానీ వారిని చూసి నువ్వు జడియపడకు, భయపడకము. So in one verse 3 times he's saying, do not be afraid, do not be afraid, do not be afraid. మరి ఒక వాక్యంలో దేవుడు 3 సార్లు అంటున్నాడు భయపడకము, భయపడకము, భయపడకము. Why is he saying so many times? ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్పినాడు భయపడకమని? Because he understood that Ezekiel is the son of man. అది దేవుడు అర్థం చేసుకున్నట్టు ఏమంటే ఇది మనుష్యుడు, మానవ కుమారుడు కాబట్టి ఇతనిలో ఎంతో బలహీనతలు ఉంటాయి. దానికి కారణంగా 3 సార్లు దేవుడు ఆదేశించాడు భయపడకము, భయపడకము, భయపడకము. So what it means to all of us? అదేవిధంగా మన జీవితాల్లో కూడా దీనికి అర్థమేమిటి? Basically it means that God knows. When he's saying so many times, he assuring, it's an assurance he's giving us. Do not be afraid, do not be afraid, do not be afraid. అంటే మనకు దేవుడు మనకు భయం చెప్తూ ఉన్నాడు, ధైర్యం ఇస్తున్నాడు, నువ్వు భయపడకు, భయపడకు. Why is he giving the assurance? Because he knows all of us are sons of man. ఎందుకంటే మనమందరూ మనుష్య కుమారులు అని దేవునికి తెలిసిన విషయం. And when we go for such a tough task to talk to rebellious, stubborn, sinful people, మరి అటువంటి తిరుగుబాటు చే ప్రజలు మరి పాపం చే దుర్మార్గుల దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడటానికి పోయడానికి ఆ ధైర్యాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు. it is very natural as humans for us to worry and see how we'll do it. అదేవిధంగా మనం మానవులు కాబట్టి ఇటువంటి బాధలన్నీ చూసి మనం కూడా బాధపడుతూ ఉంటాం. So he knows that he is son of man, he will have challenges, he will, in his mind he will be thinking, oh, how will I go talk to such people? మరి ఏమైనా కూడా మానవుడే కాబట్టి బలహీనతలు ఉంటాయి. దేవుడు నాకు ఆదించినా కూడా భయపడకము అని చెప్పినా కూడా మళ్ళీ భయపడుతూ ఉంటాము అన్న విషయం దేవుడికి మనకు తెలుసు. So knowing that he is a human, he is son of man, so nicely God is assuring him, do not be afraid, do not be afraid. మరి దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు, నేనున్నాను, నన్ను విశ్వసించి ముందుకు సాగమంటున్నాడు, మనల్ని బలపరుచున్నాడు ఈ వాక్యముల ద్వారా. So are you willing to listen to God is saying that do not be afraid, go out, reach out, come out of your exile, go share the word, be a messenger for you, or are you still afraid? అదేవిధంగా మనం దేవుని వాక్యం ప్రకారంగా మనం ధైర్యంగా వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని చెప్తున్నామా
ప్రజలకు రక్షణ మార్గాన్ని తెలుపుతున్నామా, లేదంటే మనం భయపడి ఇంటికాడ కూర్చున్నాం? So I want to just share from the gospel and from this verse which again and again is saying. So don't be afraid, don't be scared. Take that step, whichever aspect of life you're in. ఎటువంటి సందర్భము, ఏ విధమైన సందర్భాల్లో మీరు ఉన్నా కూడా దేవుడు మనకు ఆదేశిస్తున్నాడు, నేను నీతో ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు భయపడకము. Do not be afraid of sharing the gospel. దేవుని వాక్యమును మరి పంచుకున్నట్లో మీరు వెనకపడకండి, ధైర్యంగా పంచుకోండి అని మనకు దేవుడు ఆదేశిస్తున్నాడు. Do not be afraid of challenges at work. మరి ఈ విధమైన జీవితంలో ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు మనం భయపడకూడదు, వెనకబడకూడదు. Do not be afraid of speaking about injustice or speaking to people who are doing wrong. మరి అదేవిధంగా కూడా ఎక్కడ కూడా అన్యాయం జరుగుతున్న ఎట్లా, ఎంతోమందికి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు కూడా మనము ధైర్యంగా మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉన్నది. Do not be afraid of your studies. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు పరీక్షల గురించి, మన చదువుని గురించి బాధపడకండి, భయపడకండి. Your only job is to one, take the step and give it your best. కానీ మనం ఒకవేళ స్టూడెంట్ అయితే ఏం చేయాలంటే బాగా కష్టపడి చదివి మొదటి మట్టు ముందు దేవుని ధైర్యంతో ముందుకు సాగాలి. And do not ever think that you will not go through difficult situations. You will have more difficult situations. మరి ఇటువంటి సంఘటనలు మన జీవితంలో జరుగుతుంటాయి. మనం అనుకోకూడదు ఇటువంటి నా జీవితంలో జరగవని. But you have that assurance from God that do not be afraid. కానీ దేవునికి మనకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాడు, నేను ఎప్పుడు మీతో ఉంటాను. And when you know, He doesn't leave you alone when you take the step. Again, I will go back to one of the verses. మరి దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడంటే నువ్వు ముందు సాగినట్ల మొదటి మెట్టులో అక్కడి నుంచి నీతోనే ఉంటాను. ఆ విషయం మరి వేరే వాక్యంలో ధ్యానించేదాము. In Ezekiel chapter 2 verse 2, I will again read it. మరి ఎజికేల్ గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 2వ వచనము మరి ఇంకోసారి మనం దాన్ని ధ్యానించుదాము. As he spoke, the Spirit came upon me and raised me on my feet, and I heard him speaking to you. So the Spirit of God will come upon you if you are willing. మరి అటువంటి సమయంలో అది దేవుని ఆత్మ ఆయన వచ్చినప్పటిగా మనం బలపరచుటకు ఆయన పైన వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. అదేవిధంగా మనము కూడా దేవుని వాక్యంతో ముందుకు సాగినట్ల దేవుని ఆత్మ మనతోనే ఉండి మనకు ముందుకు సాగిస్తుంది. So we are nowhere compared to Ezekiel. మరి ఎజికేల్తో మనం ఏం పోలికే లేదు. Does any of you see these kind of dreams? ఇటువంటిది మనం చూసినా చూడకపోయినా At least I have not seen. So obviously Ezekiel was such a strong man of God. He was willing to go. కానీ ఇటు జీవితాల్లో మనం చూడలేదు. కానీ ఎజికేల్ చూసినవాడు, తెలుసుకున్న కూడా ఆ కష్టాలు తెలిసినా కూడా ఆయన ముందుకు వెళ్ళినాడు దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం. So we can still be some part of Ezekiel in our lives today. కొంచెం మాత్రం ఎజికేల్లో మనం ఉంటే మనం చాలా సాధించగలము. We can also, if we are in exile, we can be those people who will in exile also stand by God. మరి అదేవిధంగా బానిసత్వంలో ఉండద్దు, ఆ బానిసత్వంలో ఉన్నవారి మధ్యలో కూడా ఉండి మనం మాట్లాడాలి. So if you are in the category, come out of your sin, pray to Jesus that He should forgive your sin. Don't be rebellious. అదేవిధంగా మనం కూడా మన పాపం నుంచి దూరంగా ఉండాలి. పాపాలు చేస్తుంటే దేవుని క్షమాపించి ఆ పాపం నుంచి విడుదల కావాలి. Don't complain. ఎప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తాం, even if it is years of captivity and exile. మరి ఎగ్జైల్లో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు, బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు వారు ఏ విధంగా గొణుగుతూ సనుగుతూ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారో అదేవిధంగా మన జీవితాలు మనం సనుగకూడదు. So as we end, I just want to leave you with this. Please introspect. Where are you? Are you in the Ezekiel category or are you the people of Judah who's in exile? మరి నేను ఈ ముగిసే ముందు ఒక మాట చెప్తున్నాను. మీరు తెలుసుకోండి, మీరు ఎక్కడున్నారు? బానిసత్వంలోనే ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నారా లేదా ఎజికేల్లో ఉన్నారా? ఎక్కడ మీరు ఎక్కడున్నారు అనే విషయం మనం గ్రహించుకొని మనలో మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. All of us have that assurance that God is with us and we should not be afraid. మనందరికి కూడా ఒక విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతోనే ఉంటాడు కాబట్టి మనం ధైర్యంగా ఉండాలి. I just want to thank God for His word and we will end with the word of prayer. Lord Jesus, we just want to thank you and praise you for this time. ప్రభా, ఈ సమయానికి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. Thank you for speaking to us. ప్రభా, మాకు మీరు మాట్లాడినందుకు మేము
ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు. Open up our hearts and minds ప్రభా మా హృదయాలను మీరు తెరవండి, so that we understand whether we are in the category of Ezekiel or we are in exile. దాని ద్వారా మనకు మేము తెలుసుకోవాల్సింది మేము ఎగ్జైల్లో ఉన్నామా, బానిసత్వంలో ఉన్నానా, బానిసత్వంలో విడుదలై ఉన్నామా అనే విషయం మేము తెలుసుకోక మీ దగ్గర రండి. I pray for each one of us gathered here, Lord. ప్రభా ఇక్కడున్న ప్రతి వారి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. I dispel all kinds of fear from everybody's mind. ప్రతి వారి హృదయంలో వారికి ఉన్న భయాన్ని నేను తీసుకొస్తున్నాను ప్రభు. All kinds of anxiety. ఎటువంటి వారు బంధిత్వంలో వారు ఉన్నారో, బానిసత్వంలో ఉన్నారో వాటిని అన్నింటినీ కూడా విడుదల చేయండి ప్రభు. In the name of Jesus, I claim victory over all this for everybody here, Lord Jesus. యేసు ప్రభు నామమున ప్రతి వారికి కూడా జయము కలుగును కాక, వారికి బానిసత్వం నుంచి విడుదల కలుగును కాక. Give them that boldness, Lord. Give them the boldness which come only from you, Lord Jesus. ప్రభు అటువంటి ధైర్యం మీ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆ బలము ధైర్యాన్ని మాకు ఇవ్వండి ప్రభు. Remove every fear, Lord Jesus. ప్రతి భయం మా నుంచి తీసివేయండి. Every fear in their minds. ప్రతి వారి హృదయంలో ఉన్న ఆ భయాలను తీసివేయండి ప్రభు. Remove all rebellion, all obstination, Lord Jesus. ప్రభు వారి మొండితనాన్ని, మరి వారిలో ఉన్న వారి ఉన్న మొండితనాన్ని తీసివేయండి ప్రభు. I pray that, Lord, this word will touch everybody's heart and the word will grow in them, Lord Jesus. ప్రభు ప్రతి వారి హృదయాలని ఈ వాక్యం తగిలి వారందరూ కూడా దేవునిలో మరి దేవుని అందు ఉండరు కాక. I just want to thank you. In Jesus' name we pray. Amen. యేసు ప్రభు నామమున అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. Thank you so much, everybody. Thank God for this word. అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Praise God, praise God. I have been blessed mightily by this word. And I can testify to you that my son, he has a very difficult life. A very difficult life at home and in place of work. మరి మా పెద్ద కుమారుడు ఆయన జీవితంలో కూడా ఎన్నో కష్టాల పాలైనాడు. మరి ఆయన ఎక్కడ పని చేస్తున్నాడు కూడా అక్కడ కూడా చాలా కష్టాలు ఉన్నాడు. And I can guarantee you that he's living like Ezekiel. కానీ నేను చెప్పినది ఏమంటే ఆయన మరి ఎజికేల్ ఏ విధంగా జీవించాడో అదే విధంగా అటువంటి జీవితాన్ని In a జీవిస్తున్నాడు. wasteland with salt, he's living like Ezekiel. అదే విధంగా ఇటువంటి ఎక్కడ ఎజికేల్ ఉన్నాడో అటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన ఉన్నాడు. And I have learnt myself a lot from this message. కానీ ఆయన చెప్పిన వాక్యం ద్వారా నేను ఎన్నో జీవితాల్లో నేను నేర్చుకున్నాను. Because I find myself living as an exile. నేను కూడా అదే విధంగా బానిసత్వంలో ఉన్నానని గుర్తించినాను. Although God has been very good to me, I have been like a person in exile, going from one to the other, from the other to the exile. మీరు చూసినట్టయితే నేను కూడా నా జీవితంలో ఒక బంధిత్వం నుంచి వేరే బంధిత్వానికి, దాని తర్వాత ఇంకొక బంధిత్వాన్ని నా జీవితంలో. So I confess my sins to the Lord God Almighty. కానీ దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. He has given me many, many good and mighty promises, but I have not believed on them. దేవుడు నాకు ఎన్నో మరి ప్రామిసెస్ నా జీవితంలో ఇచ్చాడు. Like the people కానీ నేను వాటిని నమ్మలేదు. Like the people in exile, I have grumbled and complained for things very personal to me. వారు ఏ విధంగా బాబిలోన్ ప్రజలు సణుగుతూ మణుగుతూ మరి బానిసత్వంలో ఉన్నారో అదే విధంగా నేను కూడా నా జీవితంలో జీవించాను. Thinking, God, I prayed for years and years and years, and there seems to be no ray of light. మరి నేను ఎన్నో సంవత్సరాలు ఒక విషయం గురించి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, కానీ ఇంతవరకు కూడా అక్కడ నాకు జవాబు రాలేదు. But not my son. He's joyful even under a very difficult situation. He's always joyful, and let us learn from him, because I doubt if anyone are going through the trials that he is undergoing. మరి ఎటువంటి బాధల్లో ఉన్నా కూడా మా పెద్ద కుమారుడు ఎటువంటి కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా ఎప్పుడూ ఆనంద సంతోషాలతో ప్రవర్తిస్తున్నాడు. కాబట్టి అది మనమందరం కూడా నేర్చుకోవాలి ఆయన నుంచి. And he's joyful. So let us confess this to the Lord. Let us just tell the Lord, Lord, forgive us.
కాబట్టి మనమందరూ కూడా దేవునితో మనకి క్షమాపణ అడుగుదాము. For each one of us has been in the exile and behaved like the people of Judah. మరి అదే విధంగా మనలో ఎంతోమంది బానిసత్యంలో ఏ విధంగా ఉన్నారో కూడా రాజ్యాంగము మనం కూడా అటువంటి బాధలో మనము ఉన్నాము. We confess our sins and shortcomings, dear Lord. ప్రభా మా కష్టాలను మా బలహీనతలన్నీ మీకు తెలుపుతున్నాం ప్రభా. Teach us how to hope in you and live like Ezekiel. ప్రభా ఏ విధంగా ఎజికేలు మీ పైన విశ్వసించి నమ్మకించి జీవితాన్ని జీవించాడో అదే విధంగా మమ్మల్ని కూడా జీవించడం. For trials and difficulties come to each one of us. ప్రతి వారి పైన మా పైన అందరికి కూడా ఈ విధంగా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా జీవించాలి అని మాకు తెలపండి ప్రభు. Forgive us, Lord. Forgive us. ప్రభుగా మమ్మల్ని అందరికి క్షమించండి. Teach us how to walk by ప్రభు faith. మాకు ఏ విధంగా ఎజికేల్ మార్గంలో నడగాలని చెప్పండి. Teach us how to walk by faith and not by sight. ప్రభు మేము విశ్వాసంతో కానీ విశ్వాసంతో చేయండి, మా దృష్టితో మేము నడుచుటకు చేయండి. And if we are crushed on all sides, Lord, ప్రభు ప్రతి దిశ నుంచి మాకెంతో భారాలు వస్తున్నాయి. just like the jasmine flower, when it is crushed, the fragrance comes out. అదే విధంగా మా జీవితంలో మంచి వచ్చేటట్టు చేయండి ప్రభు. So when we are crushed from all sides, Lord, let the fragrance of Christ come out of us. Hallelujah. ప్రభా ఈ సాధక బాధకాల నుండి మేమున్న సమయంలో ప్రభా మా నుంచి దేవుని యొక్క సువాసన బయటికి వచ్చింది కాదు. Lord, make me, melt me, mold me, fill me and use you for your kingdom. ప్రభా మమ్మల్ని పూర్తిగా మీరే మంచి పాత్రను చేసి మీ కార్యకాలానికి వినియోగించండి ప్రభా. You are letting that fragrance come out of Dinkar, oh Lord. ప్రభా దినకర్ ద్వారా అటువంటి సువాసన మా అందరికి మేము తెలుసుకుంటున్నాం. Let it come out of me and of each one of us. ప్రతి వారి పైన కూడా ఇటువంటి సువాసన వచ్చింది కాక. So that when people see us, ఎందుకంటే ప్రజలు మమ్మల్ని చూసినప్పుడు they will know we are the children of the living God. వారు వీరి దేవుని బిడ్డలని వారు గుర్తిస్తారు ప్రభు. A separated people. ఎందుకంటే మేము వేరు చేసిన ప్రజలని తెలుసుకోవాలి. A people of God's choice. దేవుడు ఏర్పరచుకున్న బిడ్డలము. A holy nation. మరి పరిశుద్ధమైన రాజ్యము. Yes, Lord. Teach each one of us, as each one of us being crushed from this area, that area, which is very, very our most weak points, there we are being tested and crushed. ప్రభా మేము ఈ విధంగా మా జీవితంలో బాధపడుతున్నాం, కష్టాల పడి నొలిగిపోయినప్పుడు ప్రభా మీరే మమ్మల్ని ఆదరించండి ప్రభా. So therefore make us children of God. ప్రభా మీ బిడ్డలుగా మిమ్మల్ని చేయండి. Let us honor you. మేమందరూ కూడా మీకే and give us a thankful heart. ప్రభా మేము మిమ్మల్ని వందనాలు చెల్లించే హృదయాన్ని ఇవ్వండి ప్రభా. Because you have said in everything give thanks. ఎందుకంటే మీ వాక్యము ద్వారా మీకు తెలిసిందంటే ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి వందనాలు చెల్లించండి. This is God's will for you in Christ Jesus. ప్రతి వారికి కూడా దేవుని యొక్క ప్రాముఖ్యత, అది దేవుడు వారి హృదయాలు అటువంటి హృదయాలు ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. So forgive me, Lord. Forgive each one of us, ప్రభా మమ్మల్ని కూడా క్షమించండి ప్రభా. and let us learn from the Holy Scriptures. మరి దేవుని వాక్యము ద్వారా మేము నేర్చుకున్నట్టు చేయండి ప్రభా. Thank you and praise you. మరి మీకే వందనాలు చేస్తున్నాం. In Jesus. యేసు ప్రభు నామమున. Amen. 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 Praise God. Glory to God. Glory to God. Glory, glory, glory to God. Glory, glory, my daughter Veronica. I know that you too are being crushed. Veronica, నా కుమార్తె నీవు కూడా నలిగి పోచున్నావు నాకు తెలుసు. But you're not shedding tears. కానీ నువ్వు కంటి నుంచి కన్నీటిని కార్చడం లేదు. Continue to grow in respect to salvation. కాబట్టి నీ జీవితంలో మరి రక్షణలో పెరుగుము. Continue and teach others the lesson, my daughter. అదే విధంగా నువ్వు ఏ విధంగా ఎదుగుతున్నావో ఆ విషయాన్ని అందరికీ తెలిపి జీవితంలో by experience I know that you are leaving it all in the hands of the living God. ఎందుకంటే నీవు ప్రతిదీ కూడా దేవుని యొక్క
మరి చేతిలో So let us విడిచిపెడుతున్నాం. learn from Veronica also to leave everything in the hands of God. వినోకానికి నుంచి కూడా మనము ఏ విధంగా ప్రతిదీ కూడా దేవుని చేతిలో విడిచిపెట్టాలి. Not thinking about the నేర్చుకోవాలి. future, for the future is in the hands of the Lord. ఎందుకంటే ప్రతి వారు ప్రీచర్ అనేది దేవుని బోధించేవారు అందరూ కూడా దేవుని హస్తంలో ఉన్నవారు. We thank you and praise you for this holy time, this quiet time in your presence. ప్రభా మీ ఈ విధంగా మీ ముందు మేము ఉండటకు మరి ఈ విధంగా శాంతిపూర్వకంగా మీ అందరికి And ఉండటకు we give you మీకు all the glory, వందనాలు honor, చెల్లిస్తున్నాం. praise and thanks in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. So we have all been blessed and we praise and thank the Lord. And Mr. Ebenezer has been asking us that he would like to give a small song. So please come and give the song and cheer up all our hearts. Yes, Mr. Ebenezer. And if any one of you has a testimony to share, you can share after Mr. Ebenezer. యా శ్రమలు అనేవి క్రీస్తును విశ్వసించిన ప్రతి బిడ్డకు వారి వారి జీవితంలో దేవుడు ఎంత ప్రెషర్ ఇవ్వాలనో అంత ప్రెషర్ ఇచ్చి వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని చూరకొనడానికి అంటే కనుగొనడానికి చేసే కొన్ని అద్భుత కార్యాలను చవిచూస్తూ ఉంటాం మనం మన జీవితాల్లో. అందరికీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా నా జీవితంలో కూడా అనుకోని రీతిగా నాకు కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ అకార్డింగ్ టు హిజ్ విల్, దేవుని చిత్తానుసారంగానే అవి జరిగాయి అనేది నేను కొంత గ్రహించగలుగుతున్నాను. అట్టి శ్రమలలో ఉన్న సమయంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన చిన్న ఒక 2 చరణాల పాట, అది హిందీలో రాయడం జరిగింది, హిందీలో వచ్చింది. ऐ यीशु मेरे साथ ना छोड़ो, युग युगों से तू चला रही है దునియా కో అనే ఒక చక్కని పాటను దేవుడు ఆ సమయంలో నాకు అనుగ్రహించడం జరిగింది. రెడీ మై డియర్ బ్రదర్? यीशु मेरे साथ ना छोड़ो, किसी भी हाल में, यीशु मेरे साथ ना छोड़ो किसी भी हाल में, युग युगों से तू चला रही है दुनिया को, यीशु मेरे साथ ना छोड़ो किसी भी हाल में। मुसीबतों में मेरे साथ दिया है तुमने, मुसीबतों में मेरे साथ दिया है तुमने, अपनी बाहों में मुझको रखा है, अपनी बाहों में मुझको रखा है, मेरे लिए
बरसाया है, मेरे लिए तेरे प्यार बरसाया है। यीशु मेरे साथ ना छोड़ो किसी भी हाल में, यीशु मेरे साथ ना छोड़ो किसी भी हाल में। ఈ విధంగా దేవుడు తన గొప్ప కార్యాలను చేసుకుంటూ నన్ను విడవకుండా ఎడబాయకుండా ఇప్పటికీ నా జీవితంలో నన్ను ముందుకు నడిపిస్తూనే ఉన్నాడు. మరి మేడం గారి యొక్క ఆశా మేడం గారి యొక్క మరి ప్రార్థనలు, వారి యొక్క ప్రార్థనపూర్వకమైన నడుపుదలలో నేను మునుముందుకు వెళుతూనే ఉన్నాను, ఇక్కడికి వస్తూనే ఉన్నాను. రాకూడదు అనుకున్నా కూడా రప్పిస్తుంటాడు దేవుడు. అట్లా తన కార్యాలను జరిపిస్తూ నన్ను వాడుకొనిచున్నాడు. ఈ విధంగా నన్ను దేవుడు వాడుతున్నాడని నాకు బయలుపరచబడుతుంది, నాకు తెలియపరచబడుతుంది. ఇంకా రానైన దినాలలో కొన్ని సాక్ష్యాలు మరి ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు దేవుడు. ఎందుకంటే నా కొడుకు విషయంలో, నా భార్య విషయంలో, నా కుటుంబం విషయంలో ఆయన ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేయాలనుకున్నాడు. కాబట్టి మరి ఇంకా ఇక్కడ వచ్చే అవకాశం నాకు ఉంది కాబట్టి నేను వస్తున్నాను. అది జరగాలని, దేవునికి మహిమ కలగాలని నేను కోరుకుంటూ ఈ చిన్న సాక్ష్యం ముగించుతున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Beautiful song, Mr. Ebenezer. Wonderful song. He wrote it himself. మరి ఈ పాట ఆయన రాసినది. ఎంతో మంచి పాట మనం చూస్తున్నాము. Does anybody have a testimony to give? ఎవరన్నా మరి ఏదైనా విట్నెస్ టెస్టిమనీ Want to share anything? Okay. Would you like to share, Elspeth? Anything? నో, దే వాంట్ టు షేర్. ఒకవేళ మీరు హృదయంలో దేవుడు మీరు చెప్తున్నప్పుడే రాండి. అది దేవుని మాట్లాడాలి కాబట్టి మీరు రావచ్చు. అది మీ హృదయంలో ప్రేరేపణ ఉంటే మీరు వచ్చి మాట్లాడండి. Would you like to share? Come. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్ చర్చ్. నేను ఆంటీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు జస్ట్ విశ్వాసం ఉండేది. ట్రాన్స్లేట్. Yeah, come. Translate. ఓకే. నేను ఆంటీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు జస్ట్ దేవుడి మీద విశ్వాసం మాత్రమే ఉండేది. When I had started coming to auntie, I had faith in my heart. కానీ ఆంటీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆంటీ కలవకముందే దేవుడు కొన్ని సంవత్సరాల ముందు నాకు దేవుడు చూపించాడు ఇలా ఆంటీని కలుస్తానని. Few years even before I met auntie, God revealed to me that I'll be meeting auntie. మా డాడీ పాస్టర్ కాబట్టి నా మ్యారేజ్ ఒక పాస్టర్ గారితో చేయాలని చాలా కోరిక ఉండేది. Because sister's father was a pastor, he had an inclination to get her married to a pastor. కానీ ఎప్పుడు నేను రిజెక్ట్ చేశాను. నేను చెప్పాను, నేను ఎప్పుడు దేవుడి సేవ చెయ్యను, అంటే నాకు దేవుడు ఇష్టం కానీ నేను ఒక పాస్టర్తో పెళ్లి చేసుకోను, ఈ ఫీల్డ్లో మాత్రం నేను వెళ్ళను అనేదాన్ని. Even while her father was inclined towards getting her married to a pastor, sister was always rejecting that. She was always saying that she did not want to marry a pastor or get into this field. అయితే నా పిల్లల్ని కూడా డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ చేస్తాను, నా హస్బెండ్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉండాలని కోరుకునేదాన్ని. She always desired to have her children study in the field of medicine or engineering,
and her husband should be a businessman. నేను చెప్పాను, గాడ్ ఐ విల్ నెవర్ గివ్ మై చిల్డ్రన్ టు యూ. She told to God that she will never give her children to God. కానీ ఎప్పుడు కోరుకునేదాన్ని నా ఫ్యామిలీ, నా హస్బెండ్, నా పిల్లలు దేవుడి సన్నిధిలో ఉండాలని. But sister always had a desire that her husband, her children should always be in the presence of God. మా హస్బెండ్ కూడా గాడ్ పర్సన్ ఉండాలి, నాకంటే ఎక్కువ దేవుడిని ప్రేమించాలనుకునేదాన్ని. She further had this desire in her heart that her husband should be more God-fearing and he should be dependent on God. కానీ గాడ్ ఆల్రెడీ మనం పుట్టకముందే తను డిసైడ్ చేసుకుంటారు కదా ఎవరితో ఏం పని చేయించుకోవాలని. But God already has a purpose for each one of our lives. నేను ఆంటీతో కలక ముందు ఒక డ్రీమ్ చూపించాడు దేవుడు నాకు. Even before I met auntie, God revealed this through a dream. అది ఒక నా మినిస్ట్రీ రిలేటెడ్ డ్రీమ్ చూపించారు. And the dream was related to the ministry that sister would be involved in. అది నాకు తెలియదు. She did not know about it. దాని తర్వాత ఒక 6 years తర్వాత ఆంటీతో నేను కలిశాను. And after that dream was given to sister, after 6 years, sister met auntie. ఆంటీ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నాతో మాట్లాడుతూ వెళ్ళారు. And God was speaking to sister through auntie, through the Holy Spirit. అప్పుడు దాని తర్వాత గాడ్ రివీల్ చేశారు. ఐ థింక్ 1-2 years తర్వాత నేను చాలా బలంగా నా రాజ్యంలో వాడుకుంటానని. Since sister was in fellowship along with auntie, God started revealing to sister that he will be using sister in his ministry. నన్నే కాదు, నా పిల్లల్ని, నా భర్తని అందరినీ వాడుకుంటా అన్నారు. God further told to sister that God will also be using her husband and her children in the ministry. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ మాట చెప్పాడో మాకు శ్రమలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. The moment God revealed this to sister, there were so many troubles that they had to encounter. ఎంత శ్రమలు అంటే చాలా ఎంత క్రష్ అయిపోతున్నానంటే నాకు తెలియదు. కానీ నేను ఇంకా ఆ స్టేజ్కి రాలేదు, ఇంకా ఫ్రాగ్రెన్స్ రావాలని, కానీ చాలా క్రష్ చేస్తున్నాడు దేవుడు. But even before they went ahead and got into the ministry work, sister has been facing a lot of tribulations and she has been crushed from every side. అయితే దేవుడు నాకేం ప్రామిస్ చేశారో అది మెల్లమెల్లగా నా జీవితంలో ఇప్పుడు నేను చూడగలుగుతున్నాను. But what God promised to sister, she is able to see those promises fulfill in her life. డైలీ నా పిల్లల కోసం, నా భర్త కోసం భయంకరంగా ఏడుస్తాను. Every day she has been shedding tears for her husband and for her children. ఆంటీ చెప్పారు కదా, దేవుడు నాకు చాలా ప్రామిసెస్ ఇచ్చారు, మళ్ళీ కూడా డౌట్ పడుతున్నానని. As auntie has just shared, in spite of God giving several promises, still sister has that fear in her heart. కానీ విశ్వాసం ఉండి ఒక సైడ్ నుంచి డౌట్ కూడా పడుతూ ఉంటాను. Having faith, she is still doubting. కానీ మళ్ళీ కూడా ప్రతిదినం ప్రభా మీరు నన్ను ఎలా వాడుకుంటారో అది వాడుకోమని ప్రేయర్ చేస్తూనే ఉంటాను. In spite of all these, sister has been asking God to use her in his ministry. అయితే గాడ్తో నేను ఒకటి ప్రామిస్ చేస్తాను, నో టర్నింగ్ బ్యాక్ గాడ్. But one promise and commitment sister has given to God, that she will never turn back. అయితే ఏమైనా అయిపోయి కానీ నో టర్నింగ్ బ్యాక్. Come what may, she will never turn back. అయితే ఇప్పుడు బ్రదర్ మెసేజ్ ఇచ్చారు, చాలా మంచి హార్ట్ టచింగ్ మెసేజ్ ఇచ్చారు. And now when brother Dinkar was sharing the message, it touched her heart, sister's heart. అయితే తను అన్నారు కదా, మీరు ఎక్సైల్లో మీరు ఎలా అంటే సనుక్కుంటా ఉండాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఛాలెంజ్గా ఏజ్ స్కేల్ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? And as brother has just shared, that we need to think for ourselves whether we are wanting to continue complaining and remain in that misery, or do we want to take those as challenges and live like Ezekiel. నేను చాలా సనుక్కుంటా ఉన్నాను. Sister was also complaining earlier. కానీ తను రియలైజ్ అయ్యాను, అదంతా చేస్తే చాలా లేట్ అవుతుంది నా బ్రేక్ త్రూకి. But then sister realized that the more she complains, her breakthrough will be delayed. అయితే నేను ఏజ్కే లాగే ఉండాలనుకుంటున్నాను. So sister has determined in her heart that she will be like Ezekiel. అయితే గాడ్ ప్రామిస్ చేశారు, నాకు డబుల్ అనాయింటింగ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. God promised to sister that she has double portion of anointing from God.
ఆంటీ కలకు ముందు ఒక దైవజనుడు, ఒక ప్రాఫిట్ నాకు డబుల్ అనాయింటింగ్ ఇచ్చారు. Even before sister met auntie, a man of God revealed that sister was having this double portion of anointing from God. ఆంటీ ద్వారా కూడా ఒకసారి హెజ్కేల్ ద్వారా ఎలాగా ఇంకా ఎలిషా అనాయింటింగ్, ఈ 2 అనాయింటింగ్లు ఇస్తున్నానని నాకు చెప్పారు. And God revealed through auntie also that sister has been blessed by the anointing of Ezekiel and also the anointing of Elijah. ఏ రీతిగా హెజ్కేల్ తన రిబీలియస్ పీపుల్ని అంటే ఫేస్ చేస్తున్నారో, నా కుటుంబంలో చాలా అదే భయంకరమైన రిబీలియస్ పీపుల్ ఉన్నారు. And sister is able to see that just like Ezekiel faced people who were rebellious, sister has also been facing similar rebellion at home. కానీ గాడ్ నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంతవరకు నేను ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం, ప్రతి ఒక్క సమస్యనే దాటగలిగాను. But in spite of all this, because God is with sister, she has been able to overcome every such rebellion and trouble. నేను గాడ్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ వరకు నన్ను తెచ్చినందుకు. లేకపోతే నేను ఎప్పుడో పడిపోయేదాన్ని. And I'm thankful to God for bringing me thus far. Otherwise, even without God's help, I would have fallen long back. ఇప్పుడు నేను దేవుడు నా ముందు చాలా కార్యాలు పెట్టారు, అలా చేయబోతున్నారు, దానికోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. God has revealed to sister that he has multiple things to do, and sister is waiting in expectancy. చాలా త్వరలో నేను అవన్నీ మీకు టెస్ట్ మనీగా చెప్తాను. And very soon I will share all those great things God has done in her life as testimonies. I give all glory to God. Thank you, auntie. దేవునికి సమస్త మహిమ కలుగును గాక. Thank you. So we thank Elspeth, and we are normal people leading a normal life. But God says, those of you who are foolish, who are weak, who are nothing in the eyes of the world, God is going to lift such people up. మనమందరం కూడా మామూలు ప్రజలుగా జీవిస్తున్నాము, కానీ దేవుడు అంటున్నాడు అటువంటి ప్రజల్ని తన కోసము బలంగా వాడుకుంటానని. So let us keep this testimonies, song and message and all of it in our hearts to feed us the whole week till we meet again. మనమందరం కూడా ఈ విన్న ఈ సాక్ష్యము, ఈ పాట, తర్వాత ఈరోజు ప్రసంగంను మన హృదయంలో దాచుకొని దేవునికి భయం భక్తులతో ఈ వారం అంతా కూడా జీవిస్తాము. Let us have the final prayer and benediction. ప్రార్థించుకుందాము. Hallelujah. Praise you. Kashu ansi o raham paha shua sato ari antua yahasu shahansu akusha. Those of you who are being crushed and those of you who are surrounded by difficulties, remember my daughters, remember my sons. It is you who's going to be blessed the maximum. నా ప్రజలారా, నా బిడ్డలారా, ఎవరెవరైతే ఎంతో శ్రమల గుండా వెళ్తున్నారో మిమ్మల్ని దేవుడు తప్పించి లేవనెత్తబోతున్నాడు. You will be people who will be the most joyful and laughing away all the time. మీరు ఎంతో సంతోషిస్తూ ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ జీవిస్తారు. Beloved, as soon as you have learned that this is my hand upon your life, the sooner you will come out of it. మీరు ఎంత తొందరగా తెలుసుకుంటారో ఇది నా ద్వారా మీ జీవితంలో జరుగుతూ ఉంది అని, మరి ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారో అప్పుడు మీరు అంత త్వరగా శ్రమల నుండి బయటికి వచ్చి జీవిస్తారు. As the Amplified Bible says, we must learn from the Bible and from our own life's experiences to share it with others so that they too are strengthened, to share it so that each one of us goes out in the world as an ambassador for Christ. మనమందరం కూడా వాక్యం ద్వారా నేర్చుకుంటూ మన జీవితంలో మనము ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితుల ద్వారా కూడా మనము నేర్చుకుంటూ దేవుని కొరకు సాక్షులుగా జీవిస్తూ ఇతరులతో పంచుకొని వాళ్ళని కూడా
ధైర్యపరుస్తూ మనము దేవుని సాక్షులుగా జీవించాలి ఈ Don't లోకంలో. believe people who say that the Christian walk is rosy with no problems, with prosperity and lot of financial blessings. Do not believe upon them. ఎవరైతే తప్పు బోధ చేస్తున్నారో, మీరు ఎప్పుడైతే క్రైస్తవులుగా అయినప్పుడు మీకు ఎటువంటి శ్రమలు ఉండవు, అంతా కూడా ధనం ఉంటుంది అని ఈ తప్పుడు ప్రచారం చేసే వాళ్ళని నమ్మకండి. Christ walked the Via Dolorosa path, meaning he carried his cross and suffered. And if you want to be glorified and share God's glory, the Bible says in Romans chapter 8, if you want to share the glory that Christ has, you must be willing to share his sufferings also. మనం చూసినట్టుగా యేసు ప్రభువు ఈ లోకంలో తన సిలువను ఎత్తుకొని శ్రమల గుండా వెళ్ళి ఉంటున్నారు. మనం కూడా మన జీవితంలో అదే మనము శ్రమలను చూస్తూ మన జీవితంలో అనుభవిస్తూ ముందుకు సాగవలసి ఉన్నది. So therefore, my beloved, this is what I part with you, giving you this word. ఇదే నేను మీ అందరికీ కూడా తెలుపుతున్న వాక్యం, నా ప్రజలారా. May the peace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be, rest, and abide with each one of us now and until the coming of the Lord. In Jesus' name, amen. 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 Please have fellowship one with another. You want to say something? Oh, yes, 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 today, yes. Will you explain it? Yeah, say. Today I would like to give thanksgiving to God. So I just bought a small cake. Actually, the other cake is on the way. So immediately I bought one. So please try to praise God by eating that. Thank you. Okay, thanks so much. Yeah, also, it's her birthday on the 24th, and let us just wish her for her birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shalini. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Shalini. Happy long life to you. And the word for the new year that has come upon you, Shalini, I want to tell you that I'm going to open doors for you that you never expected, never asked for. In a miraculous, wonderful way, I will open up your settlement. In a miraculous, wonderful way. What is impossible for man is possible with the living God. So go with this peace and this joy in your heart, thanking the Lord, praising the Lord, exalting his name. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. So let us have fellowship one another. We'll pray for you. Okay. And yeah, let us just glorify God. And thank you for